کہ انڈیا نے جب یہ کشمیر کا جب وہ آرٹیکل ختم کیا تھا آرٹیکل 370 اور اس نے ایک بھی کسی ادارے کو اور کسی خبر ایجنسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کو پبلش کرے، ٹھیک ہو گیا. اور آج بھی وہ اپنی میڈیا پہ پورا کنٹرول رکھتے ہیں، ان کا ہولڈ ہے. سر دیکھیں اگر ہم ان بائس بات کریں نا، ٹھیک ہے آپ نے بات کی، اب اگر میں بات کروں بلوچستان میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم میڈیا جا کے اس طریقے سے کور کر پائے گا جیسے کرنا چاہیے؟ جو ہمارے سائڈ پہ کشمیر ہے، آپ کو لگتا ہے، ہم تو اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا اپنی مرضی کی کوریج آزاد کشمیر میں کر پائے گا؟ اس کے علاوہ سندھ میں جو ہندو منورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اس کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم آزادانہ طور پہ اسے آگے دکھا سکیں گے؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ فورس میرج، وہ تو یہاں پہ بڑی ہو رہی ہے، فورس کنورژن سندھ میں. ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بہت کام کیا گھوٹکی میں، ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے وہ علاقہ. میں بھی لاسٹ منتھ گوٹکی سے ہو کے ان کا احترام کرتے ہیں. 7 خاندان حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوئے، کسی ضد کے بغیر، کسی دھکے شاہی کے بغیر. یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جب پچھلے دنوں سیلاب آیا بڑا زبردست، یعنی تب حافظ سعید صاحب سندھ میں موجود تھے؟ سندھ میں موجود نہیں تھے وہ. ایک عید انہوں نے وہاں خود منائی، باقی ہم سارے کارکن، متسم بھائی نے بہت کام کیا وہاں پہ. وہاں ہم نے عید کی قربانیاں بہت کی، لوگوں کو کھانے کھلائے، دیگیں پکائیں، گوشت دیے. یہ تو بس کچھ سامنے ورلڈ وار جو لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے، ورنہ لوگ تو آپ سے مل کے رہنا چاہتے ہیں. آپ چاہے انڈیا میں چلے جائیں، وہاں مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں، پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں، پاکستان میں بھی انڈین لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی خود پسند کرتے ہیں انڈین لوگوں کو. انڈیا کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے آپ کو؟ مجھے انڈین کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں. وہ ان کی کوئی بھی آپ سوشل ایکسپیریمنٹ دیکھ لیں، وہ پاکستانیوں کو لائک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہے وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو لائک کرتے ہیں. پہلے جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا تو پورا برصغیر ہی تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر، یعنی کہ انڈین کے جو مسلمان ہیں انہوں نے مل کر ہی جد و جہد آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے. یہ تو پھر وہ لمبی سٹوری ہے کہ انگریزوں نے کیا پلان چلا، ان کو آپس میں ہی لڑوا دیا. حالانکہ آزادی کی جنگ تو انہوں نے مل کے ہی لڑی ہے. تو پہلے تو برصغیر پورا ہی تھا، اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھی. تو بس یہ آہستہ ٹکڑے ہوتے گئے. ورنہ اگر دلوں کی بات لیں تو انڈیا کے جو لوگ ہیں، پاکستانیوں کے لوگوں کے رہن سہن بھی ایک ہے، معاشرہ بھی ایک طرح کی ان کی بود و باش ہے. تو چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے مل کے رہیں. اب تو ہمارے سیاست دانوں نے بڑے مشکل حالات پیدا کر دیے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو لے کر. کیا لگتا ہے کہ کبھی ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی؟ ہم انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ دشمن ملک سے دوست ملک بنیں گے؟ دیکھیں وہ تو سیاست دانوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کوئی لوگ کو کس طرح کام کرنا ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو انڈیا کی میسو اکنامک سپورٹ جو ہے جو ٹرکی کو ہے، اور کہا جی بس انڈیا میں یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جہاز پہ جہاز جا رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے ہی ول بی ایبل انف ٹو ون بیک طیب اردگان؟ دیکھیں جی، اگر ہم اس اینگل سے انڈیا کو دیکھیں گے نا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ وڈ ناٹ بی اے فیئر وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ انڈیا جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو پھر ہم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ جی یہ انہوں نے اس لیے کر لیا کہ اس میں یہ ہے. اب یہ جو ہیومینیٹیرین ایشو چل رہا ہے ترکی کے حوالے سے، اس میں جتنے ملک بھی کسی نہ کسی طریقے سے جن کی کوئی ایفیلیشن بنتی ہے کسی طریقے سے بھی، وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی بساط کے مطابق ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ملک بھی پیچھے نہیں ہے. پاکستان نے بھی اپنی بساط کے مطابق ہی ہیلپ کی ہے. اور بلکہ وہاں پہ جو کالز دی جا رہی ہیں پاکستان میں کلیرکس کو، اور جو آج شہباز شریف نے دی ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں کوئی راستہ بتائیں، اور یہ ساری چیزیں یعنی اپنی بساط اور اوقات کے مطابق. اب یہ کلیرک جو ہے اس کال کا کیا جواب دیں گے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن پاکستان ٹرائی تو کر رہا ہے. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ ترکی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو یا رکھنا چاہتا ہو. تو اسی طرح انڈیا ہے. بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر انڈیا کی ہیومینیٹیرین ایک موو ہے، وہ ایک ہیومینیٹیرین یا ہیومنسٹ بیسس پہ وہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، تو ہم اس کو ایک دم جا کے مسئلہ کشمیر سے بھی جوڑ دیں اور طیب اردگان کو بھی ون کرنے سے جوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اینگل، یہ پہلے ہی پاکستان کو لے ڈوبا ہے اور مزید لے ڈوبے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین آپ جو ہے نا اس محاذ پہ بھی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کر رہے ہیں.
अगर दूसरे माजों पे चलो कुछ भी कंपैरिजन बनता है, जो माजी में मैं हमेशा उसके खिलाफ बात करता रहा हूँ कि भाई ना कंपेयर करो, लेकिन अब कम करते भी हैं तो बनता है। मसलन लड़ाई की बात करते हैं तो चलें, उनके पास 10 लाख फौज हो गई, आपके पास 5 लाख हो गई, लेकिन फौज तो है ना। और फिर फंड्स भी दिए। तो बलूचिस्तान में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कुएं बनाए, फिर सोलर सिस्टम लगाए, फिर उनको घर बना के दिए। वो जैसे अभी ईवान इकबाल में प्रोग्राम हो रहा था पैगाम पाकिस्तान के हवाले से, तो अमीर साहब बता रहे थे वहाँ के हमने जो पहाड़ों पे बलोची चढ़े हुए थे, परचम जलाते थे 14 अगस्त को, पाकिस्तान का परचम बलूचिस्तान में जलता था, लेकिन वो नीचे उतरे, गन्ने फेंकी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा, फिर झंडे लहराए उन्होंने। वो नाराज क्यों हैं, मतलब नाराज क्यों थे या अभी भी नाराज हैं? अभी भी उधर हक दो तहरीक, आपको फिर मेरे से ज्यादा पता होगा अगर आप वहाँ से हो अल्हम्दुलिल्लाह, गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हक दो तहरीक चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो भी इंडिया के कहने पे चल रही है। यस, वो क्या हो रहा है कि हम जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं, उनका पर्पस, उनकी डायरेक्शन कुछ और है, उनको इंस्ट्रक्शन पीछे से और है कि मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो ना दें। वो फिर हमारी गलती है ना, हमारी हुकूमत की गलती है। और तो हम हुकूमतों- फिर क्यों किसी पे डाल देते हैं कि वो भी इंडिया, आपने बोला डेफिनेटली वो भी इंडिया नहीं, करवा असल दें, में ऐसे तो तल्लुक खराब नहीं होगा। सर होता क्या है कि जब आप नहीं मराद देंगे तो कोई तो देगा, ये चीज़, तो इसके जब अंदर- वो देंगे तो वो उनकी सुनेंगे। ये तो फिर इसके अंदर ये है कि जो राइट देगा जाहिर बात है लोग उसके तरफ जाएंगे। तो अमीर मोहतरम ने ये राइट्स उनको जहाँ दिए हैं, उनकी बात सुनी है, हुकूमत तक पहुँचाई है। यहाँ पर सईद की खान आप बात साहब ने कमिटमेंट की। बलूचिस्तान में जब ये मैं चमन में था, वहाँ पे खान साहब ने 11 बिल्डिंग्स अनाउंस की। वहाँ पे उन्होंने फिर बाकायदा उनका एक पोर्ट डिक्लेयर किया चमन बॉर्डर को, और हमने वहाँ उन बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग की, ठीक हो गया। और वहाँ उन्होंने नौजवानों को उन प्लाजों में फ्री शॉप्स दी कि आप माल इंपोर्ट करें अफगानिस्तान के रास्ते और यहाँ बिजनेस करें। ठीक है, जैसे अब ऑयल, जैसे खबर आई है कि ऑयल फिर बढ़ने वाला है, फ्यूल की प्राइसेस पाकिस्तान में फिर ऑलमोस्ट 40 रुपये पर लीटर बढ़ने वाली है, ऑलमोस्ट 40 to 60 रुपये। क्या कहना चाहेंगे, अगर हम रशिया से रिलेशन बेहतर रखते, न्यूट्रल रहते, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा ना होता, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर हमारा रशिया में बैठा था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा US जा रहा था, यानी हम खुद डिवाइड हो चुके थे। आपने पहले ही इस बात का आंसर दे दिया हुआ है कि चूँकि हमारी पूरी जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जो मुल्क को रन कर रही है, वो चूँकि स्लेवरी है, उनके गले में पटा लटक रहा है अमेरिका का, तो वो मजबूर है अमेरिका की बात मानने पे, और वो हमें इस हाल में पहुंचाना चाहते हैं। और इस टीम के जो लाने का पर्पज़ है इस वक्त अमेरिका का, वो ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, इनका एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाए, जैसे यूक्रेन का रोल बैक किया था, अमेरिका ने डॉलर दिए, हमारा भी रोल बैक करके फिर इंडिया को हम पे चढ़ाया जाए। ये बड़ी लंबी साजिश है। वल्ला ये हमें अपने अमीर से पता चलता है कि ये लोग इस मनहज पे आए हैं यहाँ के पाकिस्तान का सौदा कर दिया जाए, कर दिया जाए और हम निकल जाए यहाँ से। पाकिस्तान की पब्लिक आज रोटी कपड़े मकान के पीछे पड़ी है, दुनिया तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हमें अभी भी सिर्फ ये फिक्र रहती है कि रात को फ्यूल फिर ना बढ़ जाए। आपको लगता है ऐसे हम किसी का भी मुकाबला कर पाएंगे? अल्लाह कहते हैं ला युगय्यिरु कौमिन बिहत्ता मा युगय्यिरु बिअनफुसिकुम, अल्लाह ने उस कौम की आज तक हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हमारे रेडियो वाले, हमारे गाड़ियों वाले, हमारे फ्यूल वाले, हमारे निचले तबके से ऊपर तक सब करप्ट हो चुके हैं। ये काम की बात की है कि हम हमेशा ब्लेम गवर्नमेंट को करते हैं इजीली, क्योंकि वो आसान है कि जी गवर्नमेंट ने कर दिया। असल होता क्या है कि ये मेरे दोस्त थे, DSP रिटायर हो गए, आसिफ कमांडो साहब फौत हो गए। मैंने उनसे पूछा, एक दिन उनके ऑफिस में गया, मैंने कहा अपने SHO को बुला के, कहते कि यार मुझे 4 टायर चाहिए जीप के। अच्छा। मैंने कहा आप रिश्वत ले रहे हैं? वो कहता तू मुझे जानता है, मैं जब ASI था, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर मैं DSP, मैंने जिंदगी में रिश्वत नहीं ली। ये ऊपर से हुक्म आया 1 टायर का, नीचे से 2 हुए, फिर नीचे से 3 हुए, फिर 4 हुए, तो मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी सैलरी से नहीं दे सकता, चूंकि मैं रिश्वत नहीं लेता। तो होता ऐसा ही है कि ऊपर से चोरियां शुरू होती हैं और नीचे टॉप मैनेजमेंट, तो फिर रेडी तक जाती हैं वो, उसका असर। ये बता दें लास्ट में, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं कि आप जिस जमात से बिलोंग करते हैं, हाफिज सईद की जो जमात है, वो पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई? चले इंटरनेशनल लेवल पे तो आप जाहिर बात है, मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कहेंगे कि वो गैर मुस्लिम कुव्वतें थी जिन्होंने बैन किया। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों की हुकूमत है, फिर भी बैन। आपको पता है पाकिस्तान में कौन सी जमात है जो आज़ाद है, और कौन सा इंसान? नहीं, आप खुद भी गुलाम है, मैं भी खुद गुलाम हूँ, हम कोई आज़ाद नहीं है।
वल्लाह हमें ये फिक्र करने की जरूरत है। ऑफिशियली जो बैन हुई हैं वो बहुत कम जमातें हैं, जिसमें से आपकी जमात सबसे पहले आती है, उसकी वजह क्या है? वो भी प्रो अमेरिकन होने की वजह से ये पॉलिसी का पार्ट है जो इनको दे के भेजा है दोबारा हुकूमत में, कि उन लोगों को बैन करें जो एंटी इंडिया है, जो एंटी अमेरिका है, जो एंटी इसराइल है। TLP तो बैन नहीं हुई अभी। अच्छा नहीं, TLP को भी आप देखें कि मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। अभी ये पिछले दिनों एक हमें सपोर्ट आई है, कुछ फंड्स आया है, ठीक है, आपको याद होगा। बिल्कुल, आपको फ्रांस से जो तो कोई किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। बिल्कुल सवाल उठते हैं आपस में ही, वो नहीं वो करना चाह रहे, लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि एक तरफ हम बात करते हैं कि जी हम नमूसे रिसालत की, और एक तरफ हम बात करते हैं इस्लाम के ऊपर, जो भी बात करेगा हम उसको काट देंगे। जब पैसे आते हैं वो काटना, वो जज्बा वो कहाँ जाता है, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो कि देखने वालों को थोड़ी फिर, और वो भी TLP के साथ मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, थोड़ा फिर गुस्सा भी आता है देखने वालों को, सुनने वालों को। नहीं, वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल, हम सब दिलो भाई हैं, जान सब से उनका भाई हैं। एहतराम करते हैं, बिल्कुल। और वो भी उसी नबी के गुलाम है जिस नबी के हम गुलाम हैं। हम सब सब एक हैं इंशाल्लाह। तो बस कमियां इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन कैसे बेहतर होंगे, ये कैसे हम मतलब दुनिया में जो सर्वाइवल के लिए हमें हर एक के साथ रहने की जरूरत है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर एक अपना अपना मजहब है, हमने अपने मजहब को फॉलो करना है, लेकिन साथ तो सबके रहना कि नहीं? नहीं, सबके रहना है, लेकिन हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें किसी की एडवाइस पे नहीं चलना। ठीक है, मैं सिर्फ अपने मुल्क की एक सियाहत और एक अपने मुल्क की जो अजनास है, मेरे मुल्क में जो ये ज़राअत का शुबा है, मैं दो पकड़ लूँ, मेरे मुल्क का पैसा नहीं ख़त्म होता। एग्रीकल्चर और टूरिज्म, मैं भी इस चीज़ से एग्री खत्म करता नहीं हूँ, होता लेकिन हमारे मिस मैनेजमेंट है। Yes, exactly. अच्छा लगा जी इनसे बात करके, काफ़ी बातें, कुछ तल्ख सवालात भी किए जिनका उन्होंने जवाब दिया, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए